प्रभु जय काला काला मीठी मोरली वाला मीठी मोरली वाला गोपीना प्यारा ओम जय काला काला कामन गारा कामन कामन बहु कीजा प्रभु कामन बहु कीजा माखन चोरी मोहन माखन चोरी मोहन चित चोरी लीला ओम जय काना काना नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारा प्रभु वैकुंठ उतारा काली अमरदन के धाम काली अमरदन के धाम गायों ने जारी ओम जय काना काला गुण चढ़ो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनीत गुण गावे ओम जय काला काला प्रभु नटवर नंद लाला मीठे मोरली वाला वाली वाली मोरली वाला राधा ना प्यारा ओम जय काला काला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्राणं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते पानी की प्रदक्षिणा करजो महादेव हरि ओम नरविंद्यः महामंगलम भगवान विष्णु અહીંયા અમારે અગરબત્તીનો યુઝ કરવાનો ભૂખ તો અહીંયા થાય બધાને ઘરે હા તો કઈ ને આરતી વખતે ઉપયોગ વેદમ ફૂલની પાકડી બધા મૂકી આપો પુષ્પમાલિકાય બેન નવી વાવ મૂકી ઘરની પણ આમાં કાંઈ થતા શોર્ટ નહીં લાગે મારા કામમાં પૂછાય પોતીને રહીને દક્ષિણા અર્પણ કરી જાઓ ના બેન હરિ ઓમ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરિ પરમાત્મને પ્રાણ કલેશ નાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ ફૂલ અર્પણ ભાઈ તમે દાદા ક્યાં પંતાય અવર્મી ઓર વિદ્યાઓને પ્રદક્ષિણા કરો ઘડી વાર તમે જગ્યા કરો ને બધા હરિ ઓમ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ દેવતાય ભ્યો નમઃ અક્ષતાનાં પુષ્પમ પુષ્પાર્પણ કરી જાઓ પુષ્પમાલિકાય નમઃ સમરણ્યામિ પગે લાગી જવાનું ઠાકોરજીને પગે લાગી કૃષ્ણાય ગોવિંદાય પછી પ્રદક્ષિણા મહાપુરાણ દેવતાય નમઃ ચાલો બધા હાથમાં ફૂલ રાખી કે ફૂલની પાકડી ભગવાનને અર્પણ કરી જાઓ હરિ ઓમ શ્રીમદ મહાભાગવત પુરાણ દેવતાય ભ્યો નમઃ પુષ્પમ યમ પ્રવચનંતમ અનુપેત વેતર્પત્ય પુષ્પમ ના એક ડૂબાઈ ફૂલની પાકડી ચડાવી દે પગે લાગી બોલો ભાગવત ભગવાનની જય પ્રદક્ષિણા કરી
वासनात् वासुदेवस्यं वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते।
नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे कुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपम् यः प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्रैपायनो विरहकान्तरया जुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यः कुन्देन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रामृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायान् योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोपनाथ महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु भगवान की जय। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम्
કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા જીહવે મૃતમેતદેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ વિક્રેતુ કામા ખિલ ગોપકન્યા પાદાર પિતચિત્રવૃત્તિ દદ્યાદિકમ્મો હર્ષાદવોજ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્યયોગમ પુણ્યાનિ નામા નિપઠન્તિ નિત્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખં શયાનાં નિલયે નિજેભિ નામાનિ વિષ્ણોર પ્રવદન્તિ મૃત્યં તે નિશ્ચિતં મયતાં વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીહવે સદૈવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણ શમનોહરાણી સહસ્રભક્તાર્તિ વિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખાવસાને ઇદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે બસ્વા મૃતમેતદેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ
દરમાદવેતી હે કૃષ્ણ હે રામ ગવ હે સખેતી ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રમ प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दयादाए सहजे गोलोक संचरे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अत सूत उवाच अत्र ते कीर्तिष्यामहम् इतिहास पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते है। तुंगभद्रातटे पूर्वं भवभूत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा यत्र वर्णास्वधर्मेण यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः गोपनाथ महादेव ने वंदन। सन्मुखे रामकथा सुनी बेको વર્ષયા એવા આપણા ગામના સ્થાન દેવતા પવનપુત્ર હનુમાનના ચરણોમાં આજે શનિવારના દિવસે દંડવત આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજતા એ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા નંદનંદન બાલકૃષ્ણને વંદન। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। યત ફલમ નાસ્તિ તપસા યોગેન સમાધિનામ યત ફલમ પ્રાપ્તિ સમ્યક કલોકે શિવકીર્તનાત। જન્માંતર ભવિત પુણ્યમ તસ્માદ ભાગવતમ લભેત। દિવ્ય ભગવાનની અલૌકિક ઝાંખી કરવાને માટે, ભગવાન નંદનંદનના ગુણાનુવાદ કરવાને માટે થઈ, શ્રવણ અને કીર્તન માટે થઈ આપ સૌ અહીં એકત્રિત થયા છીએ। સૌનું સ્વાગત છે। શ્રીમદ ભાગવતના દ્વિતીય દિને કુકડિયા પરિવાર વતી વ્યાસપીઠ ઉપરથી હું સૌને આવકારું છું। સૌનું સ્વાગત। કરવા દેખા અનેકો કામ છે, શ્રવણ કરવા યોગ્ય અનેક અનેક આપણી પાસે શાસ્ત્ર છે। આપણી સનાતન સંસ્કૃતિમાં 18 પુરાણ, 4 વેદ, ઉપનિષદ, વેદાંત આદિ આદિ ગ્રંથો છે, ઇતિહાસ છે। મોટા મોટા 2 ઇતિહાસ આપણી પાસે છે, રામાયણ અને મહાભારત। મોક્ષ અર્થે આપણે જે કંઈ પણ યત્ન કરીએ એના માટેના માર્ગ અલગ અલગ સંસ્કૃતિની અંદર અલગ અલગ સંપ્રદાય વાઇઝ બતાવ્યા છે। સનાતન સંસ્કૃતિમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિ અર્થે ભાગવત શાસ્ત્રને ઉત્તમ કીધું છે। પછી હિન્દુ સંસ્કૃતિની, સનાતન સંસ્કૃતિની અંદર જ અલગ અલગ પંથ પડ્યા અને એમાં મોક્ષાર્થે અલગ અલગ રચનાઓ થઈ। જે તે કાળમાં જે તે ધર્મગુરુએ
વ્યાખ્યા કરી અને એનું અનુસરણ સંપ્રદાય પ્રમાણે લોકો કરતા રહ્યા. પણ નિત્ય નૂતન એવું આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે, જે પુરાતન હોવા છતાં આજે પણ નિત્ય નૂતન છે. વેદાદ ઉપનિષરા સારા જાતા ભાગવતી કથા. વેદો સાંભળવા, ઉપનિષદો સાંભળવા એ આપણું ગજું પણ નહીં અને આપણને સમજ પડે પણ નહીં. તો સારા ભાગવતી કથા. ભાગવતના પ્રારંભે નૈમિષારણ્યની અંદર સૌનકાદી ઋષિમુનિઓ સુત પુરાણીને કહે છે કે અમને શાસ્ત્ર કહો, અને પછી કહ્યું નહીં નહીં નહીં, હવે શાસ્ત્ર નહીં, એટલો સમય કોની પાસે છે? તો અમને હવે રસ આપો. એ બધા જ શાસ્ત્રનો જે નિચોડ હોય, એ બધા જ શાસ્ત્રનો જે સાર હોય, એ અમને કહો. જુઓ, જે રસ ફળમાં હોય ને એ વૃક્ષમાં ન હોય. એ કેરીનો કટોરો એ ઉનાળામાં રસ કાઢીને તમને આપે, તમને મીઠો લાગે, તમને ઈચ્છા થાય નાના બાળકને આ ક્યાંથી આવ્યું ફળ, આ ખેનો રસ છે, એટલે મમ્મી કહે કેરીનો. અચ્છા, ક્યાં છે એ કેરી? એ કે વૃક્ષ ઉપર. કયા વૃક્ષ ઉપર? કે આંબા ઉપર. અને છોકરો એ આંબાના વૃક્ષની થળીએથી એ છાલ ઉતારીને ખાય તો એને કેરીનો સ્વાદ એમાં ન આવે. એના માટે ફળ ચાખવું જોઈએ. એમ બધા શાસ્ત્ર છે એ વૃક્ષ છે, અને ભાગવત છે એ આ બધા શાસ્ત્રોનું ફળ છે, સાર છે. વેદાદ ઉપનિષદા સારા જાતા ભાગવતી કથા. બધા વેદ અને ઉપનિષદનો સાર એ છે ભાગવત. આ શાસ્ત્ર પણ છે, પુરાણ પણ છે. બધા રસનો સમન્વય આની અંદર થયો છે. અને આને કઈ રીતે પીવાનું છે? કર્ણપુટે, આપણા કાનના પડિયામાં ભરી ભરીને આપણે પીવાનું હશે. તો ભાગવતજીના આંબામાં આપણે ગાઈએ, એ રસ રેડિયો પરીક્ષિતના શ્રવણમાં ખરો અનુગ્રહનો આધાર સખી રે, એ આંબોરો ક્યાંથી પીવાનો છે? કાન દ્વારા. આપણા કાનને પવિત્ર કરવાના છે. ભૌષદા શ્રોત્રમ ભયોમિરામ. કાન પવિત્ર થાય, અને આ રસ ભૌષધિ છે. કે ફરી જન્મ અને મૃત્યુના આ ચક્કરમાં આપણે અટવાવું ન પડે, એ માટે આ રસ પીવાનો. આ ઔષધિ છે. આને આસવ પણ કીધો છે, આને ઔષધિ પણ કીધી છે. આસવ એટલે જે ડ્રિંકર હોય ને એને ખબર આસવ શું કહેવાય, જેનાથી નશો ચડે. એવું આસવ છે એ ભાગવત છે. અને એ જ આસવ સુખદેવજી મહારાજ કહે આ ભૌષધિ પણ છે, આ દવા પણ છે, અને નશો કરાવવા વાળું જે ઓલું પીણું છે ને ઈ યાદ છે. એ ઓલા નશા હોય ને તો વડીલો ખીજાય, ઘરમાં ગડવા ન દે, નશો કરીને આવે એટલે મારે, એનું પતન થાય. આ તો આપણા ઋષિ મુનિઓ કે નશો કરવો હોય ને તો આનો કરો, સામેથી કે ડ્રગ્સ હેબિટ છે, આદત છે, હા નશો કરવો, હા આવી જાઓ, 7 દિવસ સુધી નશો કરાવો. શેનો? ભાગવતજીનો. એ જેટલું પીવું એટલું પીવો, કોઈ ના નહીં પડે. ને આમાં હામે આલીને કે આ નશો એવો છે કે જે આપણા શાસ્ત્ર અને આપણા ઋષિમુનિઓ અને આપણા પુરાણીઓ એમ કે તમે આવો આ નશો કરવો. નશો કરવો હોય તો આ કે ફરી બીજા બધા જ નશા આની સામે ફીકા લાગે.
કોઈ પિયો રે પિયાલામ રામ રસ કા બયો જાત હૈ નીત. આ રસ છે, આ એવું આસવ છે, એવું દ્રવ્ય છે, એવું પીણું છે કે જેનાથી આપણને નશો ચડે છે એનો ભગવત ભક્તિનો. અને એ જો કદાચ કોઈને આદત ન હોય નશો કરવાની તો ઔષધિ ભૌષધયા સૂત્રમ ભયો મિરામાત, અને આ દવા પણ છે. અમુક પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં ડોક્ટર પણ લખી દે ને દવા. સામાન્ય રીતે તમે મેડિકલ સ્ટોરમાં જઈને લેવા જાવ તો તમને ના પાડી દે ભાઈ વગર પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને ન મળે, એના માટે ડોક્ટર પાસે લખાવતા આવો. એટલે ઘણાને આદત હોય ને, રોગ ન હોય ને તોય ડોક્ટરને પૈસા આપીને પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં લખાઈ આવે છે. લખી જો તમને સિવિલમાં આપશે. તો ઔષધિના રૂપમાં લ્યો, દવાના રૂપમાં લ્યો. પણ એ દવા કોની પાસે લેવાય? કે જે પારંગત હોય, જે ડિગ્રી વાળો હોય, જેને અનુભવ છે. અને મોટામાં મોટી વાત તો ઈ કે દવા આપવા વાળો ડોક્ટર લાલચુ ન હોય. ને જો ડોક્ટર લાલચુ હોય તો શું થાય? દર્દી નો જાય ને દર્દી નો જાય, ધંધો હાલ્યા કરે. છે ને એવા ડોક્ટર હોય, અહીંયા હોય તો વાત નથી. કારણ જો હાજો થઈ જાય તો પાછો બીજી વખત ડોક્ટર ને ત્યાં જાય ને ક્યાં તો ગુજરી જાય તોય ન જાય. એટલે ઈ એવી દવા આપે ડોક્ટર લાલચુ હોય કે દર અઠવાડિયે ટ્રીટમેન્ટ માટે ફરજિયાત આવવું પડે, રોગે હારો ન થાય, દર્દી ન જાય ને દર્દી ન જાય. એટલે એની પ્રેક્ટિસ ચાલ્યા કરે. તો આ ભાગવતના વૈદ્ય કેવા છે, દવા આપવા વાળા ડોક્ટર કેવા છે? નિવૃત્ત તૃષ્ણમ ઉપગીયમાણ. નિવૃત્ત તૃષ્ણ છે, જેને કોઈ અપેક્ષા નથી, એવા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ ભાગવતના પરમ વક્તા છે. તો એને તો જલ્દી એમ કે મારો દર્દી સાજો થઈ જાય એટલે મારું નામ થાય. એક જ ભાગ પીવે અને હાજો થઈ જાય મારો દર્દી. એમાં 7 દિવસ બેસે કથા મંડપની અંદર, અને આ જે ભવરોગથી પીડાતા જે લોકો છે એને 7 દિવસની અંદર મુક્તિ આપવા વાળા એવા નિવૃત્ત તૃષ્ણ એવા ભગવાન વ્યાસજી છે, એ કથા સંભળાવે છે. એટલે લાલચુ નથી. નિર્ગંધાભ્યુરુક્રમે અહેતુકિમ અપ્રતિહતા યયાત્મા સંપ્રસીદતિ. યયાત્મા સંપ્રસીદતિ. કેવા છે? નિર્ગ્રંથા દ્રિયષ્ટ વર્ષ સુકુમાર પાદમ. દ્રિયષ્ટ વર્ષ. આ ભાગવતના પિયુષ કરવા વાળા, પાન કરાવવા વાળા ડોક્ટર કેવા છે? નિવૃત્ત તૃષ્ણમ ઉપગીયમાણ. દ્રિયષ્ટ વર્ષ સુકુમાર પાદ. 2-8 વર્ષના. દ્રિયષ્ટ, દ્રિ એટલે 2, અષ્ટ એટલે 8, 2-8 કેટલા? 88 64 નહીં તો દ્રિયષ્ટ 8 ને 2 10 નહીં તો દ્રિયષ્ટ વર્ષ. 8 ના 2 ભાગ એટલે 16 વર્ષના. તો ભાઈ સીધું કીધું હોય તો 16 વર્ષના છે. એમાં દ્રિયષ્ટ વર્ષ કેમ 2-8 વર્ષના કેમ કીધું? કે જો 16 વર્ષે છે ને મનની અંદર વિકારો આવે. સુખદેવજી 16 વર્ષના છે પણ એના મનમાં વિકારો નથી, એવા નિવૃત્ત તૃષ્ણ છે. માટે 16 વર્ષ એમ ન લખ્યું, દ્રિયષ્ટ વર્ષ લખ્યું કે છે 16 વર્ષના પણ એના મનની અંદર સહેજે વિકાર નથી. જન્મતાની સાથે જ ગર્ભની નાળ જે ખંભે નાખીને દોડ્યા કે મારે આ સંસારની અંદર રહેવું નથી. અને વ્યાસજી પુત્રેષણાની અંદર પુત્રની પાછળ દોડ્યા. 16 વર્ષ માના ગર્ભમાં રહ્યા છો. ને વ્યાસજીએ પ્રાર્થના કરી, હે બાળક, તું માના ગર્ભની અંદર 16 વર્ષથી છે, હવે તો જન્મ ધારણ કર. એટલે સુખદેવજી મહારાજે કીધું, ગર્ભની અંદરથી જવાબ આપ્યો વ્યાસજીને કે પિતાજી, આ સંસારની માયા છે ને મને લાગે, હું જો સંસારમાં આવું તો સંસારમાં પડું. તમે તો રાજી થાવ કે મારો છોકરો મારો છોકરો મારો છોકરો, ને પછી પરિવારની અંદર બંધાવ, તમે મને પરણાવી દો. મા બાપની ઈચ્છા હોય ને દીકરાને જલ્દી વહુ આવી જાય એટલે આપણે નિવૃત્ત.
એટલે મને ખબર છે, સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે પિતાજી હું જો જન્મ લઉં તો હવે 16 વર્ષનો તો છો જ, 2-5 વર્ષ તમે મને પ્રેમ કરો ને પછી મને પરણાવી દો, એટલે મને પાછા સંસારમાં રાખો, તો મારે આ સંસારમાં રહેવું નથી, તો બસ મારે જન્મ જ નથી લેવો. 16 વર્ષનો છો ને બીજા 16 વર્ષ ભલે થાય માના ગર્ભની અંદર. આ સંસારની આ બધી પ્રભુની માયા છે ને મને વળગે ને મારે આ માયામાં રહેવું નથી, એટલે હું જન્મ લેતો નથી. એટલે વ્યાસજીએ ગર્ભની અંદર એ બાળકને પુત્ર સુખદેવને આશીર્વાદ આપ્યા કે જા ભગવાનની માયા તને નહીં લાગે, હું આશીર્વાદ આપું. અને આમ કૃપા પ્રાપ્ત થઈને પછી શ્રી સુખદેવજી મહારાજે જન્મ લીધો. સુખદેવજી મહારાજ એ રુદ્રાંશ છે, શિવના અંશ છે. શિવ જે કથા કહે છે હિમાલયની અંદર સતી પાર્વતીને એ આનંદ આ જગતને આપવા માટે એ શિવ જ એ જ રુદ્ર અંશ ધારણ કરી શ્રી સુખદેવજીના રૂપમાં પધાર્યા છે. એક આ હનુમાનજી મહારાજ એ પણ રામાયણના પ્રખર વક્તા છે. રામચરિત સુની બેકો રશિયા, રામ લખન સીતામન બસિયા, એ પણ શિવના જ અંશ છે. એ શિવના અંશ છે ને એને વિષ્ણુની કથા બહુ વાલી, એને હનુમાનની કથા, હનુમાનને રામની કથા વાલી. અહીં સુખદેવજી જે શિવના અંશ છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા વાલી. એમાં ભેદ છે જ નહીં. રામાયણમાં હનુમાનજીનું મંગલાચરણ થાય અને ભાગવતજીમાં શ્રી સુખદેવજી મહારાજનું મંગલાચરણ થાય. યપ્રવ્રજંતમનુપેતમપેત કૃત્યમ ત્રેપાયનો વિરહકાતરિયાજ્વહાવ પુત્રેતિ તન્મયતે આતર્વો વિનિંદુત્વમ સર્વભૂતહૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. એવા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ છે. અને ભગવાન બ્રહ્માએ આશીર્વાદ આપ્યા, વ્યાસજીએ આશીર્વાદ આપ્યા, જા તને ભગવાનની માયા નહીં લાગે, એટલે જન્મ ધારણ કર્યો. એ જ રુદ્રાંશ છે. અને જન્મતાની સાથે જ નાળને ખંભે નાખીને ભાગ્યો. જુઓ તો કેવો છોકરો, જન્મતા જ વ્યાત ભાગી જાય, પણ મોહ તો ખરો ને પિતાને ગમે એમ કરી. એટલે પિતા પુત્રની પાછળ દોડ્યા, એ ઉભો રે સુખદેવ, ઉભો રે, ઉભો રે, ઉભો રે. આવી રીતના સરયુઓમાં બધી સ્ત્રીઓ નાતી હતી સરોવરમાં. ન્યાથી સુખદેવજી નગ્ન દિગંબર દ્રિયાષ્ટ વર્ષ 16 વર્ષની આયુષ્ય વાળા જુવાન સુંદર એવા વ્યાસપુત્ર સુખદેવજી ત્યાંથી પસાર થયા. પેલી સ્ત્રીઓ હતી જે નાતી હતી એને સહેજે શરમ નહીં, એ નાતી જ રહી. વ્યાસજી વાહે દોડ્યા પુત્રને પકડવા હતું. એ ઉભો રે બેટા, ઉભો રે, ઉભો રે, ઉભો રે. એને ભાળી ધોળી દાઢી વાળા વૃદ્ધ થઈ ગયેલા વ્યાસજીને જોઈને પેલી સ્ત્રીઓએ વસ્ત્ર ધારણ કરી લીધા. વ્યાસજી કે મારો છોકરો જુવાન જોત થઈ ગયો, નગ્ન દિગંબર વસ્ત્ર વગરનો, ત્યારે તમને શરમ ન આવીને હું ધોળી દાઢી વાળો પાકેલી ઉંમરને હવે મારાથી શરમ આવો છો તમે? આવો ભેદ કેમ? એટલે પેલી સ્ત્રીઓએ કીધું તમે હજી મોહમાં છો, તમને પુત્ર પુત્ર એવો મોહ છે, તમે હજી ધોળી દાઢી વાળા છો અને ઉંમરનો ભેદ તમને છે. તમારો દીકરો અહીંથી પસાર થઈ ગયો, ભલે વસ્ત્ર ધારણ નથી કર્યા, પણ એને એ જ નથી ખબર હું સ્ત્રી છું કે પુરુષ છું. એના મનમાં સહેજે વિકારો નથી, એને ખબર જ નથી સ્ત્રી કોને કહેવાય પુરુષ કોને કહેવાય. આવા સુખદેવજીની પાછળ વ્યાસજી દોડ્યા છે. પુત્ર શ્રેણાની અંદર સુખદેવજી તો પાછા વળીને બોલ્યા નથી, કઈ જવાબ આપ્યો નથી, પણ વૃક્ષો બોલ્યા. તર્વો અભિનંદુ ત્વમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. ઝાડવા બોલ્યા કે વ્યાસજી ઉભા રહ્યો, પુત્રની પાછળ દોડોમાં. ઝાડવા બોલે. આપણને માનવામાં ન આવે, વ્યાસજીની સમાધિ ભાષા છે કે ઝાડવા કોઈ દી બોલે જ નહીં, એ તો જડ છે. અરે આપણી યારે પાડોશી ન બોલતા હોય તે ઝાડવા બોલે એમાં આપણને નવાય. લોકોને આપી દઈએ તો તમે તમારો દીકરો છે એમાં મોહ શા માટે રાખો? લોકોના ઉપયોગ, લોકોના હિત માટે એને જવા દો ને. એ ઝાડવા રે ફળ એના નથી ખાય, હે આત્મા રે
ને એક વેદરાજ ગામમાં રહે. તે શેઠ ગયા ડોક્ટરની પાસે, વેદરાજની પાસે દવા કરાવવા. તે વેદરાજે કીધું તો આમ વાર લાગશે, ગુમડું બહુ ભયંકર છે, રૂજાતા બહુ વાર લાગશે. એ કે ભલે વાર તો વાર, પણ ઈલાજ કરો. ગામમાં એક જ વેદરાજ, એની પાસે દવા લેવા ગયા ને વેદરાજે એવી દવા કરીને વરદી હાલી. પછી વેદરાજનો છોકરો વિદેશ ગયો તો ભણવા, ડોક્ટરનું ભણીને આવ્યો, પ્રેક્ટિસ. તો કે ભાઈ ગામમાં વળી વેદરાજ કે મારું દવાખાનું છે ને તારે બેહવાનું, હવે હું નિવૃત્ત. દીકરાને ડિસ્પેન્સરી હોપી દીધી અને વેદરાજ નિવૃત્ત થઈ ગયા. ઘેરે આવે એનો ઈલાજ કરે. હવે છોકરો ડોક્ટર થઈ ગયેલો એટલે વેદરાજને કઈ ઉપાધિ નહોતી. એક દિવસ બહાર ગામ જવાનું થયું, તે વેદરાજ છોકરાને ક્લિનિક હોપી બહાર ગામ ગયા. એવામાં ઓલા શેઠ જે રોજ ડ્રેસિંગ કરાવવા આવતા ને અઠવાડિયે એક વખત, ઈ આવ્યા. એટલે તારા બાપા ક્યાં છે? છોકરો કે ઈ તો બહાર ગામ ગયા છે. અચ્છા, આ ગુમડાનો ઈલાજ ઈ કરે છે તારા પપ્પા વરસ દિવસથી? અચ્છા, હા લાવો હું જોઉં. એ કે પણ તને નહીં ફાવે, વેદરાજ સારું કરે છે, દુખતું બંધ થઈ ગયું છે, પણ રૂજ આવતી નથી. પણ મને જોવે છે, હું ડોક્ટરનું ભણીને આવ્યો છું. શેઠજીએ કીધું એટલે પછી એ છોકરાએ, જે નવો ડોક્ટર થઈને આવ્યો વેદરાજનો છોકરો, એણે દવાખાનામાં ઈ શેઠનું ગુમડું ચેક કર્યું. લ્યો આવું ગુમડું હમણાં હાજુ કરી દઉં 2 દિવસમાં. તેને બધું ડ્રેસિંગ કર્યું, પાછો પાટો બાટો બાંધી દીધો. 2 દિવસ પછી આવજો, મટી જશે, હું ભણીને આવ્યો છું ગેરંટીથી. એમ? તારા બાપા વરદીથા દવા કરે છે, હજી હાજુ નથી થયું ને તું 2 દિવસમાં? એક પણ થઈ જાય ને. જે કઈ પૈસા આપવાના હતા આપ્યા. શેઠ એના ઘેરે 2 દિવસ થયા ને વેદરાજ બહાર ગામથી આવી ગયા. 2 દિવસથી વેદરાજ ગામમાં આવ્યા ને સામેથી શેઠ આવ્યા. ઓહો હો, વેદરાજ કમાલ કર્યો છે. એમ? કેમ કમાલ? અરે હું છોકરાને ભણાવ્યો છે, તમે વાત પૂછો માં. કે તમે જે દવા 1.5 વર્ષથી કરો મારી, તમારો છોકરો એમ જો 2 દિવસમાં હાજુ. એમ? સરસ, સારું કહેવાય. અભિનંદન આપ્યા શેઠે વેદરાજને. કોંગ્રેચ્યુલેશન, તમારો છોકરો સારું ભણીને આવ્યો છે. તમે ન શીખાય, તમારો છોકરો શીખ્યો. મનમાં વેદરાજ કે હા, એ ઘેરે જઈને વારો પાડું છોકરાનો. શેઠ ગયા એના કામે, વેદરાજ આવ્યા ઘરે, છોકરાને બોલાવ્યો. એટલે ઓલા શેઠની દવા ત્યાં કરી. હા કેમ? કે કેમ હું બાપા, તમે એટલું ન આવ્યું? સામાન્ય ડ્રેસિંગ કરવાનું હતું, બધું પરું કાઢીને એક પાટો બાંધવાનો હતો, તે હાજુ થઈ જાય. તમને આ ન આવડ્યું? કે મને આવડતું હતું, મેં એમ કર્યું હોત ને તો તને ન આવડે, તું ડોક્ટર ન બન્યો હોત. આ તું ડોક્ટર બન્યો ને એ શેઠના પૈસે જ બન્યો. વરદી દવા કરીને જે કઈ પૈસા આવ્યા ને એમાં તને ભણાવ્યો. 2 દીમાં હાજો કરી દીધો. આગળ નથી ભણવું તારે? આ લાલચુની વાત છે. લાલચુ ડોક્ટર હોય ને આમ કરે, દર્દી ન જાય, દર્દી ન જાય. તો આવા ડોક્ટર છે અહીંયા તો નિવૃત્ત તૃષ્ણ ઉપગીયમાણાદ એવા સુખદેવજી મહારાજ ભાગવતના વક્તા છે. એને કોઈ લાલચ નથી. ને ફરી કહું છું કે જો અહીંયા બેસવા વાળો વ્યાસપીઠ ઉપર લાલચુ થઈ જશે ને, તેથી આ ધર્મની અધોગતિ થઈ જશે. કોઈ પણ હોય. બીજા વર્ષમાં તમે હવે તમારા ઘરે કથા, લગ્ન, પ્રસંગ હોય ને ત્યારે ઓલી ડોક્ટર, ત્યારે ગોર બાપા થોડોક આગ્રહ કરે તો આપવું. ત્યારે પ્રસંગ છે એવો એટલે તમારી આગળ લોટ કરે તે, ત્યારે એને રાજી કરવાના. પણ આ ક્ષેત્ર એના માટે નથી. આ ભણ્યા છીએ, આ ક્ષેત્ર ભાગવતજીનું, આ વ્યાસપીઠ પૈસા માટે નથી, નથી ને નથી. તમારે ઘરે લગ્ન પ્રસંગ હોય ને તમારા કુળગોર હોય, તમારે બીજા ગોર બાપા આવતા હોય, જેને પણ બોલાવતા હોય એને, એ તમારી આગળ આગ્રહ રાખે, લોટ કરે ને, ત્યારે એ પણ એ શોભે. હા, ત્યારે સારું લાગે. તો અહીં વ્યાસપીઠ ઉપર બેસવા વાળા વક્તા છે એ નિષ્પૃય હોવા જોઈએ, એ લાલચુ ન હોય. તો એવા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ ભાગવતના વક્તા છે. અહીં મહાત્માની અંદર
શ્રીમદ ભાગવતનો સિદ્ધાંત ઠસાવવાને માટે થઈ એક દિવ્ય ઉદાહરણ આપ્યું છે શ્રી સુત પુરાણે સૌનકાદી ઋષિમુનિઓને નૈવી સારણ્યની અંદર. તુંગભદ્રા સમીપે પૂર્વભૂત્તમ ઉત્તમમ યત્ર વર્ણા સ્વધર્મેણ સત્ય કર્મ તત્પરા. એ એક નગર હતું, એનું નામ તુંગભદ્રા નદીના કિનારે. ભૂત્તમમ ઉત્તમમ ઇતિ. જો આ સમાધિ ભાષા છે વ્યાસજીની. તુંગભદ્રા, તુંગ એટલે શરીર, ભદ્રા એટલે કલ્યાણ કરવા વાળું, સારું કરવા વાળું. આ તુંગભદ્રાના તટે આ ભૂત્તમમ એટલે નગર છે, એટલે આ દેહ છે એ નગર જ છે. અને એવી જીવિત એવી નગરી નથી, ઉત્તમમ ઉત્તમમ છે, ઉત્તમમાં ઉત્તમ નગર છે આ દેહ. આપણને બીજા પ્રાણી બનાવ્યા હોત તો એ માણસ છે ને એ પોતે પોતાના મોક્ષનું કાર્ય કરી શકે, બાકી કોઈ પ્રાણી પોતે મોક્ષના અર્થે જાત્રાએ જઈ શકતા નથી, જપ તપ કીર્તન ભજન કાંઈ કરી શકતા નથી. માણા એક જ કરી શકે. એટલે આ દેહને શું કીધું છે? ઉત્તમ નગર કીધું છે. અહીં તુંગભદ્રા નદીના કિનારે ઉત્તમમ ભૂત્તમમ કીધું છે કે એક નગર હતું. અહીં આ વ્યાસજીની ભાષામાં આપણે કહીએ તો આ દેહ છે એ ઉત્તમ નગર છે. એની અંદર એક આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ રહે છે. હવે આ શરીરને દેહ કીધો છે, નગર કીધું છે, તો એની અંદર એ બ્રાહ્મણ કોણ? તો કે એનું નામ આત્મદેવ. આપણો આત્મા છે ને એ બ્રાહ્મણ છે, એ પુરુષ છે જે આ દેહની અંદર રહે છે. દરેક પોતપોતાના વર્ણ પ્રમાણેના કાર્ય કરવામાં તત્પર હતા લોકો. સદ્વર્ણ સત્ય કર્મ તત્પરાહ. વર્ણ પ્રમાણેનું કાર્ય દરેક લોકો કરતા. આ આત્મદેવ બ્રાહ્મણ હતો, એ પણ એ ઉત્તમમની અંદર તુંગભદ્રાના કિનારે પોતાનું કાર્ય કરતો, બ્રહ્મ કર્મ કરતો, એટલે વેદોભ્યાસ કરતો, યજ્ઞ કરતો, કરાવતો, દાન લેતો, દેતો, ભણતો ને ભણાવતો.